सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब, भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम के नाल मैं हरशरण कौर। अज के प्राइम टाइम के विच सब तो पहला कल की प्राइम टाइम लोक राय का नतीजा जान लैने। कल की लोक राय सी कि पुडुचेरी डायरैक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कोविड-19 के मद्देनज़र पहली तो 9वीं जमात के सारे विद्यार्थियों के बिना पेपरों तो पास होने का ऐलान कर दिता है। ਕੀ ਤੁਸੀਂ बोर्ड के इस फैसले ਨੂੰ गलत ਮੰਨਦੇ हो कि बिना पेपर लए पास किए जाना बच्चों के बौद्धिक भविख के नाल खिलवाड़ है? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿਲਵਾੜ ਮੰਨਦੇ ਨੇ 65% ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ 45% ਲੋਕ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 45% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 65% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾइम टाइम लोक राय है कि करतारपुर साहिब के लांघे नूं करोना कारण बंद होया अज पूरा 1 साल लंघ गया। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार हरप्रीत सिंह ने कहा कि सरकार नूं बिना देरी कीते लांघा खोल देना चाहिए। जथेदार मुताबिक 1 साल बाद भी लांघा ना खोलना भारत सरकार की बदनीति है। कि तुसी भी जथेदार हरप्रीत सिंह के इस बयान नाल सहमत हो? कि तुहानू भी भारत सरकार की बदनीति लगती है? जे तुसी सहमत हो तो यस या हाँ लिख के कमेंट करियो। जे तुसी सहमत नहीं हो तो नो या ना लिख के कमेंट करियो। पंजाब, भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम के विच सब तो पहला एक नज़र हैडलाइनस ते मार लैने। करतारपुर साहिब के लांघे नूं बंद होया अज पूरा 1 साल हो गया। जथेदार हरप्रीत सिंह ने केंद्र सरकार नूं कहा कि बिना देरी लांघा खोलिया जाए। बहबल कलां ते कोटकपूरा गोलीकांड की जांच पूरी हो गई है, हुण अदालत फैसला करेगी। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो गिरफ्तार किए नौजवान रणजीत सिंह नूं जमानत मिल गई है, कल रिहाई होने की आस है। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने हुक्म दिता है कि शिव कुमार ते हुए तशद्दद की जांच फरीदाबाद का सैशन जज करे। अज बैंकों की हड़ताल का दूसरा दिन रहा, बैंक बंद रहे, संसद दे विच मामला गूंजिया। LIC का निजीकरण नहीं किया जा रहा, बैंकों बारे अफवाहां ते विश्वास ना करो, ये सरकार ने कह दिता। जबकि राहुल गांधी ने हड़ताल ते गए बैंक कर्मचारियों का समर्थन किया। संयुक्त किसान मोर्चे की नौजवानों नूं ललकार के जाग जाओ नहीं तो सरमाएदार देश नूं वेच वट के खा जाणगे। संयुक्त किसान मोर्चे ने गलबात दीआं गल्लां ते कहा है कि सरकार नूं गलबात दे राह च बने अड़िक्यां नूं हटाउणा पएगा, गलबात दा राह खोलना पएगा ते सरकार दे पुराने प्रस्ताव नूं असीं पहलां ही रद्द कर चुके हां। JJP ते BJP विधायकों के समाजिक बाइकआउट के संबंध विच हरियाणा विधान सभा दे विच किसानां विरुद्ध जिहड़ा मता पास कीता है उस दी भी संयुक्त किसान मोर्चे ने निखेधी की है। किसान लीडरां ने हरियाणा सरकार वालों लिआंदे गए कानून हरियाणा रिकवरी टू प्रॉपर्टी पब्लिक ऑर्डर बिल की निखेधी की है। कहा कि इस कानून के मुताबिक अंदोलनकारियों को झूठे केसां च फसा के उन्हां दी आवाज़ नूं दबाया जाएगा। किसान अंदोलन नूं दबाउण ते किसानां नूं झूठे केसां विच उलझाउण लई ये कानून लिआंदा गया है। आम आदमी पार्टी के लीडर नरेश यादव मलेरकोटला बेअदबी मामले विचों बरी हो गए ने। तमिलनाडु के किसानों का जत्था भी ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते पहुंच चुका है। किसानी अंदोलन तो परते एक होर पंजाब के नौजवान किसान ने खुदकुशी कर ली है। किसान लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी ने दावा किया है कि खेती कानून भी रद्द होणगे ते सरकार की बदनामी भी होवेगी। कल नूं ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते ट्रेड यूनियन, ट्रांसपोर्ट यूनियन ते होर लोक अधिकार जथेबंदियां दा सांझा सैशन आयोजित किया जाएगा ते भविख की रणनीति तैयार की जाएगी, ये किसानां ने ऐलान किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर नूं घेरना अकालियां नूं महंगा पिया है। विक्रम मजीठिया सने 9 अकाली विधायकों ते केस दर्ज हो गए ने। चंडीगढ़ के एक थाणे विच श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल नूं करोना हो गया। गृह राज मंत्री ने लोक सभा दे विच उत्तर दिता है कि करोना सुरक्षा ते 1974 के समझौते कारण सिख जथे नूं पाकिस्तान भेजण की इजाजत नहीं दी गई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दागी पुलिस वालों ते लगाम कसदियां एक वड्डा हुक्म सुनाया। कल नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह ते नवजोत सिंह सिद्धू की लंच बैठक होएगी, कोई फैसला हो सकता है सिद्धू के भविख नूं लैके। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने 21 मार्च 2021 नूं इंग्लैंड विच शुरू होण जा रही मरदमशुमारी बारे इंग्लैंड की सारी संगत नूं अपील की है कि मरदमशुमारी के फार्मां दे विच अपना धर्म, भाषा ते नस्ल सिख अते पंजाबी ही दर्ज करन। सेहत मंत्री पंजाब ने फर्जी मृतकों की थां 6 वारसां नूं सरकारी नौकरी देने के मामले विच 5 कर्मचारियों नूं मुअत्तल कर दिता है। कपूरथला के एक घर विच अग लगण कारण मां ते पुत्तर जिउंदे सड़ के मर गए। धूरी विच बच्चों के हाथ बन के पिंड च घुमाउण के दोष विच सरपंच सने 4 लोगों खिलाफ केस दर्ज किया गया। पंजाब की कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी ने हुक्म दिता है कि पंजाब च हुण प्राइवेट प्ले स्कूलों ते क्रैचां की रजिस्ट्रेशन लाजमी होवेगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र विच कोविड-19 की दूजी लहर का ऐलान कर दिता है। भोपाल ते इंदौर विच 17 मार्च तो यानी कि कल रात तो अगले हुक्मां तक कर्फ्यू का ऐलान कर दिता गया।
गुजरात ਦੇ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਵਡੋਦਰਾ, ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀਕੇ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। TMC ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BJP ਦੇ ਸਵਪਨ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। मध्य प्रदेश के हर जिले में औरत पुलिस थाने बनणगे। सूबा सरकार औरतों विरुद्ध हो रहे जुल्मां ते ठल पाउण लई 42 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ स्टेशन स्थापित करेगी। मोदी कैबिनेट ने वड्डा फैसला लैंदियां बुनियादी ढांचा फंडिंग लई नवां बैंक स्थापित करन दे फैसले ते मोहर ला दित्ती है। विकास वित्त संस्था बिल नूं मंजूरी मिल गई है। देश धरोह कानून की दुरवरतों ਅਤੇ लोकतंत्र बारे जे कांग्रेस ना ही बोले तां चंगा है। इस बारे किसने बयान दिता है, बुलेटिन ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ BJP ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕਾ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਤਿੱਥ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 50 ਜਾਂ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1 ਚਲਾਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲੀकांड ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 41 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਜੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਹੋਏਗੀ।
किसानी संघर्ष दौरान 29 जनवरी ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ गिरफ्तार ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੀਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR 49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ एक बार जमानत नामंजूर हो चुकी है, पर हुण रणजीत सिंह नूं दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी है। 29 जनवरी नूं ਸਿੰਘੂ बार्डर ते बीजेपी के कथित गुंडियां दे वल्लों किसानां दे कैंप दे उत्ते हमला किया गया सी, गाली गलोच किया गया सी, पत्थर सुट्टे गए सी ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ बड़े तरीके हमला करन दे लई वरते गए सी। इस दरम्यान ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ की जिहड़ी पहली स्टेज किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की स्टेज है, उत्थे नाल ही बीबियां दा जिहड़ा कैंप बनिया होया, जिथे बीबियां दा रहण बसेरा सी, उत्थे भी इन्हां गुंडियां ने जदों वड़न की कोशिश की तां रणजीत सिंह नाम दे इस नौजवान ने अपने हत्थ विच किरपान फड़ के बीबियां दे कैंप दे उत्ते हमला करन तो बचाउण दी कोशिश कीती सी। इसे कोशिश दे विच दिल्ली पुलिस ने रणजीत सिंह नूं गिरफ्तार कर लिया ते आखिरी वारी रणजीत सिंह नूं पुलिस दे हत्थां विच देखिया गया सी जदों उस नूं पुलिस वैन दे विच सुट्टिया गया सी। उस तो बाद अज तक रणजीत सिंह दी शक्ल किसी नूं नहीं दिखाई दित्ती। रणजीत सिंह की रिहाई के लिए फ्री रणजीत सिंह करके सोशल मीडिया के उत्ते मुहिम भी लगातार चल रही सी ते आखिरकार रणजीत सिंह की जमानत मंजूर हो गई है ते हुण रणजीत सिंह नूं 17 मार्च नूं रिहा किए जाण की आस है। 16 मार्च ਨੂੰ सरकारी बैंकों की हड़ताल का दूसरा दिन रहा तो पूरा दिन कामकाज ठप रहा। इस कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पिया। राज सभा के भी बैंकों की हड़ताल का मसला गूंजिया। राज सभा में विरोधी धिर के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस मामले ते संसद में बयान देण। सिफर काल दौरान खड़गे ने कहा कि मुलाजमां की हड़ताल कारण बैंकों का काम ठप है तो आम जनता ते कारोबारी परेशान ने। उन्होंने कहा कि देश में करीब 12 सरकारी बैंक ने, इन्हां ਦੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤੇ 75 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤਾਧਾਰੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੂੰਜਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ LIC ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ नहीं करना चाहिए। जावड़ेकर ने गल शिव सेना के संसद मैंबर अरविंद सावंत के सवाल के जवाब च कही। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की हमेशा कोशिश रही है कि जिहड़ियां जनतक इकाइयां नूं मुड़ खड़ा किया जा सकता है उन्हां नूं खड़ा किया जाए। मंत्री ने दावा किया कि LIC का निजीकरण नहीं किया जा रहा। एक गलत फहमी है। जिथों तक बैंकों का सवाल है उस बारे अफवाहां ते तुसीं भरोसा ना करो। यानी कि सरकार का यह कहना है कि बैंकों का निजीकरण नहीं हो रहा, ये सिर्फ अफवाहां ने। इस तो पहला केंद्रीय वित्त राज मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि LIC का IPO लियाउण दी तजवीज़ है, इस नाल मुलाजमां दी नौकरी नहीं जाएगी। जबकि आपां नूं सारिआं नूं पता है कि जदों भी किसी सैक्टर का, किसी सरकारी खेतर का निजीकरण किया जाता है तो लोगों की तबाही ही हो जाती है। निजीकरण के नाल फायदा सिर्फ कंपनियां नूं हुंदा है, छोटे व्यापारियों की बर्बादी उस निजीकरण दे विच हो जाती है। हुण सरकार दावा कर रही है कि बैंकों का निजीकरण नहीं हो रहा, ये सिर्फ अफवाहां ने, पर यह सच्चाई है कि बैंकों का निजीकरण भी हो रहा है तो उन्हों का रलेवां भी हो रहा है। इस करके लखां की गिणती दे विच कर्मचारी हड़ताल ते गए ने। तो इस दरम्यान सरकार ने निजीकरण बारे तर्क भी दिता है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सड़कां भी राष्ट्रीय संपत्ति ने, पर किसी ने यह नहीं कहा कि इस ते सिर्फ सरकारी वाहन ही चलाए जाने चाहिए ने। हालांकि इस समय दौरान उन्होंने स्पष्ट भी किया कि रेलवे ने पूरी तरह निजी हत्थां विच नहीं सौंपिया जाएगा, पर यह तर्क भी दिता कि सड़क भी राष्ट्रीय संपत्ति है कि उत्थे प्राइवेट गड्डियां नहीं चलदियां। ते कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बैंकों के निजीकरण विरुद्ध सरकारी बैंकों की 2 रोज़ा हड़ताल का समर्थन किया। ट्वीट करके कहा कि भारत सरकार लाभ का निजीकरण कर रही है। सरकार खेतर के बैंकों को मोदी क्रोनीज बेचना भारत की वित्ती सुरक्षा नाल खिलवाड़ करन वांग है। मैं हड़ताल ते बैठे बैंक कर्मचारियों नाल एकजुटता विच खड़ा हाँ, यह कहा राहुल गांधी ने। कर्मचारियों ने यह भी चेतावनी दे दी है कि जे सरकार ने निजीकरण होण तो ना रोकिया तो किसानां दे वांग वो भी
ਪੂਰੀ ਪੱਕੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੀ दूर नहीं है। इसे करके लोग हुण निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। पंजाब सरकार दे 16 मार्च नूं 4 साल पूरे हो गए। 16 मार्च नूं 4 साल पहला पंजाब दे विच नवीं सरकार बनी सी। पंजाब दे मुख मंत्री समेत कई मंत्रियों ने सौं चुकी सी ते 4 साल पूरे होण ते मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया है कि मेरी सरकार कामयाब अते खुशहाल पंजाब लई समाज दे सारे वर्गां खास करके कमज़ोर वर्ग दे लोकां लई सर्वपक्षी विकास अते भलाई यकीनी बनाउण लई अपने यतन निरंतर जारी रखण लई वचनबद्ध है। पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट ने किरत अधिकारां दे कारकुन शिव कुमार नूं नाजायज़ हिरासत विच रखण अते उस ते तशद्दद ढाउण दे दोषां दी जांच करन दे हुक्म दे दित्ते ने। हाईकोर्ट ने कहा कि फरीदाबाद दे सैशन जज इन्हां दोषां दी जांच करनगे। पिछले दिनी शिव कुमार नूं जमानत ते रिहा कर दित्ता गया सी, पर रिहाई तो पहलां ते पुलिस दी कस्टडी दे विच जिन्ना चिर शिव कुमार रहे सी उस दरमियान शिव कुमार दे उत्ते पुलिसिया तशद्दद दीआं खबरां सामने आईयां सी। जो मैडिकल रिपोर्ट सामने आई सी उस दे विच भी पुलिस दे वल्लों बहुत ही गंभीर तरीके नाल टॉर्चर किए जाण दे ਜਿਹੜੇ सबूत ने वो सामने आए सी ते हुण पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के हुक्मां दे मुताबिक शिव कुमार ते होए तशद्दद की जांच फरीदाबाद के सैशन जज करनगे। खेती कानूनों खिलाफ चल रही किसानी अंदोलन नूं दुनिया भर तो भरवां समर्थन मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते किसानी मुद्दों ते काफ़ी चर्चा की जा रही है। इस दरमियान लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने इन्हां चर्चावां ते बयान दिता है। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने अंतर संसदीय यूनीयन के प्रधान नूं कहा कि किसी भी संसद नूं दूजे मुल्कां दी विधान पालिका वल्लों पास कानूनां दे उत्ते चर्चा नहीं करनी चाहिदी। इस दे नाल ही दूसरे देश की अखंडता नाल जुड़े मुद्दों उत्ते भी विचार चर्चा नहीं करनी चाहिदी। बिरला ने टिप्पणी IPU के प्रधान द्वार ते पचेको नाल मुलाकात दौरान की। लंघे हफ्ते UK की संसद ने भारत में खेती कानूनों खिलाफ चल रहे किसानी संघर्ष के मुद्दे ते विचार चर्चा की सी, जिसनूं भारत मंजूर नहीं करता। भारत सरकार ने काफ़ी तिखे बयान भी बरतानिया की संसद में चर्चा होने तो बाद दिते सी ते हुण लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि IPU संसार नूं जलवायु तब्दीली, सिक्ख्या, सेहत, आर्थिक अते टिकाऊ विकास जिहे मुद्दों ते प्रेरणा दे रहा है। पर नाल ही उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय पद्धर दे उत्ते किसी भी दूसरे देश की अखंडता नाल जुड़े मुद्दों के उत्ते विचार चर्चा नहीं होनी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चे ने नौजवानों नूं ललकारदिआं कहा है कि तुसीं जाग जाओ, नहीं तो सरमाएदार देश नूं वेच वट के खा जाणगे। मध्य प्रदेश के जिला जबलपुर के ब्लाक सिहोरा दे विच कीती महापंचायत दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने देश नूं सरमाएदारां ते पूंजीपतियां दे हत्थ विकण तो रोकण लई नौजवानों नूं नींद चों जागण दा सद्दा दिता है। लीडरां ने कहा कि 2021 अंदोलनां दा साल होएगा। इस मौके पहुंचे किसान लीडरां ने 26 मार्च के भारत बंद के सद्दे नूं सफल बनाउण दी अपील भी की। कहा कि मोदी सरकार ने देश कारपोरेटां कोल गहणे धरन की तैयारी खिच लई है। किसान लीडर राकेश टिकैत, मेजर सिंह पुन्नावाल, गुरमुख सिंह विरक ते सुरजीत सिंह ढेर ने संबोधन करदिआं कहा कि केंद्र सरकार ने देश नूं कारपोरेट घराणिਆਂ नूं वेच दिता है। यही कारण है कि सारे सरकारी अदारिਆਂ नूं कारपोरेट घराणिਆਂ हवाले किया जा रहा है ते यही सब तो वड्डा कारण है कि इन्ने महीनिਆਂ तो सड़कों के उत्ते बैठे किसानां दी गल सुनण दे लई सरकार राजी नहीं हो रही, क्योंकि सरकार मजबूर है। सरकार देश नूं कारपोरेटां नूं वेच चुकी है। तमिलनाडु के किसानों का जत्था भी ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते 16 मार्च नूं पहुंच गया। यह जत्था बॉर्डर ते संघर्ष कर रहे किसानों नूं मिलिया। तमिलनाडु तो पहुंचे किसानों ने इक्को जिहियां गूढ़े नीले रंग दीआं वर्दियां पाईयां होईयां सी। इन्हां ने किसान संघर्ष के हक ते खेती कानूनां दे विरोध विच इत्थे नारेबाजी की ते ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते काफ़ी दूर तक इन्हां ने मार्च भी कढ़िया।
किसानी अंदोलन तो परते एक होर नौजवान किसान ने ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਪਿੰਡੀ ਸੈਦਾ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਕੜਿਆਲ ਵਿਖੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਿੰਡ ਕੜਿਆਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇ ਨਾਲ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਘੀ ਸ਼ਾਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਰਸੀਮ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਤੁਰੰਤ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 280 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਫੈਲਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ 2024 ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਰ ਵਾਰ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠਾਈਗਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਚੜੂਨੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਣੇ 9 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 3 ਥਾਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 186, 323, 341 ਤੇ 511 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਥਾਣਾ ਸੈਕਟਰ 3 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, NK ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ 10 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵੀ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਾਫੀ ਖਫਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 4 ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਥਾ 1974 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 1974 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਗੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ PPS ਅਤੇ SSPs ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਰਮਿਆਨ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿਰੌਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 24 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2016 ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਂਸਸ ਦੌਰਾਨ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦਰਅਸਲ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਸੰਕੋਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ UK ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਕ ਰਾਜ ਮਹਿਰੋਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਹੁਣ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ।
पेपर सारे ऑफलाइन ही होणगे, यानी कि ऑनलाइन नहीं बल्कि स्कूलों के विच ही जाके तुहानूं पेपर देने पैणगे। घरेलू ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ शुरुआत 6वीं 7वीं 9वीं ਅਤੇ 11वीं जमात ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 6 ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। इन्हां वारसां वालों पेश किए गए सर्टिफिकेट की वेरीफिकेशन करवाए जाण ते इन्हां दे सर्टिफिकेट गलत ते जाली होण बारे पता लग्या, जिस तो बाद सेवावां बरखास्त कर दित्तियां गईयां ते कार्रवाई करदिआं डॉक्टर नवीन खुंगर SMO, हरदविंदर सिंह सीनियर सहायक दफ्तर सिविल सर्जन तरनतारन ते रविंदरपाल सिंह सीनियर सहायक, दलजीत सिंह सुपरडेंट, जसविंदर सिंह सीनियर सहायक दफ्तर सिविल सर्जन तरनतारन, इन्हां सब नूं मुअत्तल कीता गया। इस पूरे मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦੇ ਸੜ ਗਏ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਜੈਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦੇ ਸੜ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਲੱਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਜੈਰਾਮਪੁਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੁਪਹਿਰੇ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਭਸੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ 4 ਜਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾਊਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਖੇਡਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਬਣਭੌਰੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ 250-300 ਰੁਪਏ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਭੌਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਭਸੌੜ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਸੌੜ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਭੌਰੀ ਤੋਂ ਭਸੌੜ ਤੱਕ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਤੋਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕਥਿਤ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰੈਚਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰੈਚਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਪਲੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੈਚ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੇਰਠ ਦੇ ਇੱਕ ਤੰਦੂਰੀਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਨਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਠ ਵਾਂਗ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੰਦੂਰੀਏ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਕੁੰਟੇ ਨੂੰ ਕਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਯਤਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਭੋਪਾਲ ਤੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਬਲਪੁਰ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਉਜੈਨ, ਰਤਲਮ, ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ, ਛਿੰਦਵਾੜਾ, ਬੇਤੁਲ ਤੇ ਖਰਗੋਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀਕੇ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 1977 ਬੈਚ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ TMC ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BJP ਦੇ ਸਵਪਨ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ M ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। TMC ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮਹੁਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਪਨ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ SIT ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਵੇਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਕੀਆ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜੋ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ AM ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਕੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੈਡੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ JP ਨਾਰਾਇਣ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਸਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1980 ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਸਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ BJP ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣਗੇ। ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
पर हुण मोदी सरकार तां अपणीਆਂ मनमर्जियां ते उतर आई है। दिल्ली दे विच सारी पावर राजपाल दे हत्थ विच दे के केंद्र सरकार है जिहड़ी ओह दिल्ली दी सरकार नूं अपंग बनाउणा चाहुंदी है, इस विच कोई शक नहीं है। बंगलौर तो खबर है जिथे ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमैटो के डिलीवरी वर्कर ते महिला गाहक विचाले हुए झगड़े विच एक नवा मोड़ आ गया। हुण डिलीवरी कर्मी कामराज की शिकायत उत्ते महिला हितेशा चंद्रानी के खिलाफ बंगलौर के इलैक्ट्रॉनिक सिटी थाने विच IPC की धारा 355 हमला करन दी धारा, 504 अपमान करन दी धारा ते 506 अपराधिक धमकी की धारा इहदे तहत FIR दर्ज की है। इस तो पहला औरत ने डिलीवरी वर्कर खिलाफ शिकायत की सी। मोदी सरकार की कैबिनेट ने वड्डा फैसला लिया है। बुनियादी ढांचा फंडिंग के लिए नवा बैंक स्थापित किया जाएगा ते विकास वित्त संस्था बिल नूं मंजूरी भी मिल गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकास वित्त संस्थावां नाल जुड़े बिल नूं मंजूरी दी है। ये संस्थावां जो नैशनल बैंक वांग काम करदियां ने वड्डे बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टां नूं फंड देणगियां। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दस्सिया कि फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी च हुई कैबिनेट बैठक विच लिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट विच अजिहे बैंक बनाउण दा ऐलान कीता सी ते हुण अपना वादा पूरा कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि संस्थावां नवें सिरे तो शुरू कीतियां जाणगियां। भविख के फैसले नवें बोर्ड द्वारा लए जाणगे जो जल्दी ही गठित किए जाणगे ते शुरुआत विच DFI नूं 20,000 करोड़ रुपये दिते जाणगे। इस बैंक वालों बॉन्ड जारी करके निवेश किया जाएगा। सरकार नूं उम्मीद है कि DFI अगले कुछ सालों में 3 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे करेगी। बरतानिया के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस साल अप्रैल के अखीर दे विच भारत का दौरा करेंगे, यानी कि अप्रैल 2021 के अखीर विच। जानकारी मुताबिक पहला वो 26 जनवरी नूं गणतंत्र दिवस समागम विच भारत के खास मेहमान सन, पर उन्होंने ये दौरा रद्द कर दिता सी ते हुण अप्रैल के अखीर विच भारत आउणगे। बुलेटिन दे विच कुछ खास खबरां पूरी दुनिया दियां। अमरीका तो एक वड्डी खबर है जिथे टैक्सास की बैंक दे विच मास्क पाउण तो मना करने वाली एक औरत खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए हैं। पुलिस अफसर ने औरत नूं मास्क पाउण लई कहा सी ते औरत ने इनकार कर दिता। महिला ने उल्टा पुलिस अधिकारी नूं सवाल किया कि की वो उसनूं गिरफ्तार करेगा। इस तो बाद पुलिस ने सचमुच ही टैरी राइट 65 साल की औरत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिता। घटना बैंक ऑफ अमेरिका की गलवेस्टन शाखा विच वापरी ते अमरीका अधिकारी के बॉडी कैमरे विच कैद हो गई। पाकिस्तान दे विच भी कोरोना महामारी के वाधे मामलों के मद्देनज़र पाकिस्तान के सूबे पंजाब दे विच सिक्ख्या संस्थावां नूं 2 हफ्तिਆਂ ਲਈ बंद कर दिता गया। सूबा सरकार ने कई शहरों विच मुड़ पाबंदियां ला दित्तियां ने, यानी कि इत्थे मुड़ तो लॉकडाउन लग गया। सिर्फ एमरजेंसी सेवावां ही जारी रहणगियां। पाकिस्तान के सब तो वड्डे सूबे पंजाब दे विच पिछले 6 दिनों तो 1000 तो वध केस दर्ज किए गए हैं। पंजाब के मुख मंत्री उस्मान बुज़दार ने लोगों को चेतावनी दिंदिआं कहा कि वह कोरोना महामारी की मौजूदा लहर नूं हल्के ढंग विच ना लैण। सूबे के 7 शहरों फैसलाबाद, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी ते सियालकोट दे विच अगले 2 हफ्तिਆਂ ਲਈ सिक्ख्या संस्थावां बंद रहणगियां। इस्लामाबाद, पेशावर ते मुजफ्फराबाद विच भी स्कूल बंद रहणगे। चीन ने वीजे ਲਈ भारतीयों सामने एक शर्त रखी है। भारत विच चीन के दूतावास ने दस्सिया कि वह 15 मार्च 2021 तो चीन जाण ਲਈ भारत विच लोकां नूं वीज़ा देण दी प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। इसलिए उन्होंने कोरोना का टीका लवाउणा लाजमी कर दिता है। चीन दूतावास ने बयान जारी किया है कि चीनी दूतावास ते वणज दूतावास विच वो लोग वीज़ा लै सकते हैं जिन्हां ने चीन दे विच कोविड-19 वैक्सीन लई होवे ते उन्हां कोल टीकाकरण का सर्टिफिकेट होवे। चीनी दूतावास ने दस्सिया कि जो लोग ते उन्हां दे परिवार चीन जाना चाहुंदे ने वो कोरोना महामारी तो पहलां दे हालात वांग ही कानूनी दस्तावेज़ां लई वीज़े वास्ते अपील कर सकते हैं। जो विदेशी लोग भारत तो चीन जाणगे उन्हां नूं यात्रा तो पहलां इलैक्ट्रॉनिक हैल्थ डिक्लेरेशन भी जमा करवाउणा होवेगा ते उस तो बाद चीन पहुंचण ते स्थानिक प्रशासन के दिशा निर्देशों मुताबिक खुद नूं क्वारंटीन भी करना होवेगा। श्रीलंका दे विच बुरका बैन करन दे फैसले ते पाकिस्तान ने नाराज़गी जाहिर की है। श्रीलंका विच जनतक थावां ते मूँह ढकण वाले पहरावे ते पाबंदी लाउण दा ऐलान किया गया। इस मामले विच कैबिनेट ने दस्तखत कर दिते ने ते हुण संसद की मंजूरी मिलण दी उड़ीक है। श्रीलंका के फैसले ते पाकिस्तान ने नाराज़गी जाहिर की है। पाकिस्तान ने कहा कि इस नाल पूरी दुनिया च वसन वाले मुस्लिम भाईचारे दीआं धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंची है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि एक तां पहलां ही महामारी नूं लैके श्रीलंका आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहा है, दूजे पासे अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते अपनी साख नूं लैके हुण घेरे विच है ते हुण सुरੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ इस वंडण वाले कदम नाल श्रीलंका दे विच माइनॉरिटी दे मनुखी अधिकारां नूं लैके सवाल खड़े हो रहे ने ते होर मजबूत होणगे।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਨੇਵਾਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਸੀਨੋ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੀੜਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੈਸੀਨੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੀਮਿਤ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇਵਾਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਟੀਵ ਸਿਸੋਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਟੂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਕਸੀਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 35% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 50% ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਜਰਨਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭੀੜਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।